إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وآله الكرام وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ربي يسر ولا تعسر كريم ربي تمني بالخير. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. سخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير كنا فاعلين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النور المذهب للنسيان بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد وارحمهم رحمة عامة. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد يا رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله وخاتم رسول الله. السلام عليك يا سيدنا المهدي الخليفة الله. السلام عليك يا سيدنا القدير مليا بالملكان أبا العباس. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. وقال الله تعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. Semuliakan tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat sidang jemaah rahimakumullah. Alhamdulillah kita sama-sama panjatkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu taala pada pagi ini. Dengan izin Allah Subhanahu taala, dengan belah ihsan Allah Subhanahu taala dan Allah memilih kita berada di masjid ini sebagai tetamu Allah pada pagi ini. Hanya saja orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, yang memakmurkan,
yang mengimarahkan masjid, seperti mana yang difirmankan oleh Allah SWT di dalam Quran Karim. Itu tanda orang beriman kepada Allah, bukti orang beriman kepada Allah dan akhir akhirat. Salah satunya ialah mengimarahkan masjid dengan solat berjamaah dan diikuti dengan majlis ilmu. Maka tidak cukup dengan kita hanya hadir solat sahaja. Program-program zikrullah, program-program agama, program-program kuliah dan sebagainya kita tak ikut, maka masih lagi belum lengkap, belum sempurna. Alhamdulillah, pada pagi ini kita sambung pengajian kita. Itu cara mensyukuri nikmat, cara mensyukuri nikmat kemaluan. Surat 97. Itu kita sambung pahala bacaan kepada mayat, tidak dibahagi-bahagi. Itu baca Fatihah 100 kali yang sudah mati, setiap seorang satu orang mati sebab mendapat pahala bacaan sekali Al-Fatihah, tidak dibahagi-bahagi. Kias jika 2 kali, 3 kali itu. Kita baca situ itu. Qala musannifu wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Cara mensyukuri nikmat kemaluan. Buku surat 98. Cara untuk mensyukuri nikmat anggota ini, yang pertama menjaganya daripada perkara yang diharamkan oleh Allah SWT, seperti zina, liwat, dan mengeluarkan air mani selain daripada tangan dan jari isterinya sendiri. Situ kena perlu penjelasan sedikit. Mengeluarkan air mani itu onani lah dengan sendiri, dengan tangan kita sendiri. Tapi kalau perempuan dalam keadaan haid, dalam keadaan uzur, maka dibolehkan untuk isteri dan jari tangan isteri itu mainkan peranan untuk mengelakkan daripada bersedap-sedap antara pusat dan lutut. Ada jalan lain lagi yang selain daripada yang diharamkan tu, berseronok-seronok antara pusat dan lutut itu kemaluan tu ketika haid, dan boleh untuk orang kata mengeluarkan air mani suami dengan cara tangan isteri, dan ada lagi lah lain-lain cara seperti celah-celahan dan sebagainya, insya-Allah. Yang kedua, menjaganya daripada perkara yang syubhat, seperti melakukan jima' dalam nikah yang batil, sekiranya dia mengikuti pendapat ulama yang mengatakan nikah itu sah. Jika tidak, maka haram melakukan jima'. Dia bukan syubhah, dia panggil waqti syubhah, yang nikahnya tidak sah, maka tidak dibolehkan. Allah SWT memuji orang yang beriman yang mendapat kemenangan dengan firman-Nya, ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim, wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Dan surah Mukminun, surah Mukminun, kalau kita tengok daripada qad aflahal mu'minun tu, Allah sebut dalam Quran tu, boleh baca tengok ada 10 tak silap saya dalam tu, 10 golongan orang yang beruntung, orang yang berjaya. Qad aflahal mu'minun, sesungguhnya berjaya yang mukmin. Maknanya ada 10 dia bagi situ. Yang pertama orang beriman. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Yang kedua orang yang khusyuk dalam solat. Akhirnya pergi sampailah kepada ayat 5 ni. Sampai kepada ayat 5 ni, wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Ini juga golongan yang berjaya, yang menjaga kemaluan.
menjaga maruah, menjaga kehormatan diri. Dan mereka yang menjaga kehormatannya kecuali kepada isterinya atau hamba sahayanya, maknanya melalui cara yang halal, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Ini surah Al-Mu'minun. Ini golongan yang berjaya disebut oleh Allah SWT dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 5-6. Tak silap saya ayat itu sampai ayat 10 ke sebelah. Dia menceritakan tentang ciri-ciri atau orang-orang yang berjaya. Maksud di sini Allah SWT memuji dan menjaga kemaluan mereka dalam beberapa ayat, di antaranya ayat yang pertama, ayat ke-5 hingga ke-6 dalam surah Al-Mu'minun sebelum ini. Yang kedua ayat ke-30 surah An-Nur. Allah SWT berfirman, "Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lakum innallaha khabirum bima yasna'un." Katakanlah wahai Muhammad kepada orang lelaki yang beriman supaya mereka menyekat pandangan mereka, mata mereka melihat, dan memelihara kehormatan mereka, yang demikian itu lebih suci bagi mereka, halal. Sesungguhnya Allah SWT Maha mengetahui tentang apa yang mereka kerjakan. Mana siapa tak tahu. Di sini orang beriman kepada Allah SWT yakin dan percaya zahir dan batin bahawa Allah sentiasa melihat. Jadi kalau orang semua beriman yakin bahawa Allah melihat dalam hati itu dan mengamalkan, kata mencegah diri daripada fahsyak dan munkar, maka itu orang yang benar-benar beriman kepada Allah SWT. Karena dia tidak berani melakukan sesuatu perbuatan dosa dan maksiat secara terang-terangan atau sembunyi, maka dia yakin. Itu tanda orang yang beriman. Itu juga tanda orang yang yakin bahawa Allah itu ada. Tapi kalau dia melakukan segala perbuatan yang kotor dan maksiat, bermakna dia tidak lagi sempurna iman dia. Ini ukuran kacamata, atau dikatakan dari sudut akidah kita kepada Allah SWT. Mana orang yang benar-benar yakin kepada Allah, yang benar beriman kepada Allah SWT, maka dia tidak akan sekali-kali melakukan dosa, sama ada yang zahir ataupun yang batin, ataupun yang luar ataupun yang dalam hati, ya. Dan ayat ke-35 suratul Ahzab, ni dalil dari Quran. Wal hafizina furujahum wal hafizati wadh-dhakirina Allaha katsiran wadh-dhakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Dan lelaki dan perempuan yang memelihara kehormatan mereka, dan orang lelaki serta orang perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah SWT telah menyediakan bagi mereka semuanya keampunan dan pahala yang besar. Ini satu dalil, Ini bagi dengan orang yang perempuan yang memelihara maruah, menjaga kehormatan mereka daripada, dan orang lelaki semua. Ada sebut dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Isra' dan Mi'raj, Nabi SAW berjumpa dengan satu kumpulan manusia yang mana dihidangkan dua mangkuk bekas, atau dua bekas yang berisi, satu berisi daging yang fresh, daging yang masak, daging yang elok. Satu lagi diisi daging yang busuk, daging yang berulat. Maka Nabi melihat ramai di kalangan mereka itu memakan daging yang busuk dan berulat itu. Maka Nabi SAW dikhabarkan oleh Jibril AS. Ini pengajaran dari Isra' Mi'raj banyak, iaitu itulah tanda-tanda daripada orang kalangan umatmu, wahai Muhammad, kata Jibril. Mereka ini ada makanan yang halal tetapi memakan yang haram. Ada suami yang halal tapi berzina, ada isteri yang halal tapi berzina. Ini antara azab, ataupun Nabi sudah menceritakan bagaimana balasan mereka-mereka yang berzina, memakan ataupun katakan melakukan perkara-perkara haram,
maka diberi makanan begitu rupa. Ini peringatan dalam peristiwa Mi'raj, peristiwa Isra Mi'raj banyak. Banyak kalau nak cerita dalam peristiwa Isra Mi'raj ni, kronologinya, jalannya daripada mana, bermula daripada mana, apa berlaku belah dada, lepas tu cerita tentang buraknya, perjalanan Isra-nya daripada Masjidil Haram Makkatul Mukarramah ke Masjidil Aqsa Palestin. Ada berkait dengan masjid, berkait dengan alam dunia dan alam atas, langit pertama sampai 7 sampai ke aras, sampailah Nabi kembali ke Mekah balik. Itu cerita. Kalau ikut saya belajar kat kampung dulu, bermula bulan Rejab, Tok Guru baca kitab tentang Isra dan Mi'raj. Maknanya kita dapat cerita tu, kita dapat perjalanan, kita tahu burak, ciri-ciri burak macam mana, berapa kali belah dada. Tapi kalau kita tengok hari ini penceramah Isra Mi'raj tidak cerita habis. Ceramah pun sejam je. Kadang-kadang dia cerita bab salam, adab bagi salam, masuk langit pertama kedua tu ya ceramah dia. Ada cerita tentang solat aja. Makna pengisian tentang Isra Mi'raj tu tak ada, tak semua. Ada yang cerita detail, ada yang cerita ambil pengajaran gitu-gitulah. Mengikut ikut kata apa yang mereka nak sampaikan, fokus tu. Sebab tu kalau Isra Mi'raj ni yang paling bagus guru saya beritahu, elokkan adakan baca kitab, ada diskusi atau baca kitab, lebih afdal daripada ceramah. Ceramah dia umum gitu lah. Dia tidak cerita penuh tentang Isra dan Mi'raj tu. Juga ada disebut dalam kitab Jam'ul Fawaid karangan Syekh Abdullah Al-Fatani tentang Isra dan Mi'raj. Dalam tu ada sebut bekamnya, sejarah semayangnya, jumpa Allah SWT 50 waktu kurang jadi 5. Lepas tu pesan Nabi Ibrahim sebagai zikir sebagai taman syurga. Kita kadang-kadang dengar ceramah tak amal pun. Ada setengah ceramah. Itu antara adab menuntut ilmu ni, antaranya kita dengar, kita kena amal lah. Janganlah menuntut ilmu ni maknanya seperti mana mencurah air ke dalam keladi. Dengar gitu ya, tak amal. Ini tak, ilmu yang kita belajar tak barakah. Okay. Ramai yang hangguk-hangguk, tapi hangguk-hangguk tak buat. Hangguk-hangguk tak buat, hangguk-hangguk tak faham. Dia sepatutnya untuk ilmu ni kena amalkan apa yang dipesan oleh Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim kata, wahai Muhammad, kamu nak balik pesan kisahlah ke umatmu, maka bacalah zikir ini, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ada sebut dalam peristiwa Isra Mi'raj. Maka kata Nabi Ibrahim, kalau sekiranya umatmu mengamalkan ini, maka satu zikir ini, maka disediakan satu pohon di dalam syurga untuk berteduh. Besar fadilat zikir itu. Tapi kita sekarang ni tuan-tuan, dengan kekangan masa, dengan sibuk dunia, zikir apa, tak ke mana hala baca Quran, tak ke mana hala, bukan tu saja, semayang pun tak sempat. Na'udzubillah min zalik. Semayang pun tak sempat. Tapi hidup dalam ilmu, hidup dalam bergantung nyawa kepada Allah. Zahir dan batin kita milik Allah. Rezeki Allah bagi, rumah Allah bagi, segala-galanya Allah bagi. Tapi malang sedihnya tak ingat pada Tuhan, tak sembah, tak beribadah kepada Allah. Tak ikut sunnah Nabi. Kata sayang kat Nabi, tak ikut sunnah Nabi. Kata sayang kat Nabi, tak mari solat jemaah. Kita ni banyak sembang je lah. Termasuk saya lah cakap. Sembang boleh lah tuan-tuan lah. Sembang sunnah, sembang nak perjuangkan Islam sebagaimana, nak menentang musuh dan sebagainya. Tapi jemaah tak mari. Kuliah tak nak duduk. Ada kuliah cuik balik. Tengok-tengok lepok kedai kopi. Duk berjar-jar kedai kopi, sejam 2 jam boleh. Tapi ustaz ceramah sejam, komplain. Itu perangai manusia. Lepas tu Nabi sebut, akhir zaman kalau ada orang munafik ni, maka ada jenis orang munafik ni, maknanya disebabkan kemunafikan orang Islam tu menyebabkan orang Islam tu kalah. Munafik. Bohong. Ciri munafik tu cakap bohong, beli amanah, khianat amanah, tak tunai amanah, bila berjanji mungkin janji. Ini munafik. Jadi kalau ada umat Islam banyak munafik, mana lagi itulah umat Islam tak akan berjaya. Ini bukan kata saya dah, ulama kata.
cakap ya zahir yang nampak Islam tapi dalam hati menentang Islam. Na'udzubillahi min zalik. Okay? Baik. Jadi itulah sebabnya Nabi SAW diperintahkan Allah SWT supaya memerintahkan isteri-isteri baginda dan seluruh perempuan yang beriman untuk menutup aurat. Satu juga menutup aurat, sama juga. Ada orang di luar sana cerita tentang Islam, bersembang tentang Islam dalam Facebook, dalam WhatsApp. Oh, hebat dia sembang Islam. Kadang-kadang kalah ustaz tu. Kalah ustazah tu. Tapi dalam masa sama, sebab seluar pendek pun pakai, aurat pun dedah. Petang-petang sembang sebelum maghrib lepas asar, sembang depan rumah. Petang-petang sirap pokok bunga belakang rumah, depan rumah. Tapi rambutnya dedah aurat. Pergi masjid, nutup elak aurat, tutup elok. Bila balik rumah, duduk kat rumah, kat beranda rumah tak jaga aurat. Seolah-olah Allah tu ada di masjid. Seolah-olah ada di masjid ya. Di rumah Allah tak ada. Bila nampak ustaz, bila nampak tok imam lari masuk dalam rumah. Oh, takut kat tok imam, malu kat tok imam, malu kat ustaz, tak malu kat Tuhan. Betul saya cakap. Mana akidah dia? Malu kat ustaz, malu kat tok imam buat apa? Mana Allah ya? Bermakna kalau kita nak tutup aurat, nak beriman di masjid, di rumah tak beriman. Banyak kita tengok ni. Saya lalu kadang-kadang lalu kat taman, anak-anak murid saya duduk mengaji tu, duduk siram pokok bunga depan rumah, duduk pakai baju kelapa dia. Rambut dah tak tutup aurat, rambut biasa dah tua-tua dah berubah dah, mengalahkan rambut nenek kembayang. Tapi nampak ustaz lari masuk dalam rumah. Ustaz. Malu kat apa kat saya? Malu kat Tuhan lah. Dia kalau ada Tuhan, kat rumah ke kat masjid pun tetap tutup aurat. Betul tak? Ini dia katakan ihsan. Iman kepada Allah SWT. Bukan beriman kepada manusia. Takut pada Allah, bukan takut pada manusia. Sebab itulah kalau kita lagi berbuat sesuatu kerana manusia, syirik yang tidak disedari, iman kita tak sempurna. Buat apa kita dengan manusia? Kita sama-sama manusia nak kepada Allah. Kita buat kerja kepada Allah. Amanah kita kepada Allah, bukan kepada manusia. Contoh Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min halabibihin dzalika adna an yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurar rahima. Itu surah Al-Ahzab. Surah yang ke-33 ayat 59. Wahai Nabi, kata Allah, suruhlah isterimu, anak perempuanmu serta wanita-wanita yang beriman. Bila sebut wahai Nabi, wahai Rasulullah, ini ayat ni kepada Nabi, bermakna kepada kita. Jangan kita kata, ini suruh Nabi, isteri aku tak. Jangan faham itu. Bila kita sebut Nabi, Nabi siapa dia? Penghulu kita. Pastilah kita umat Nabi kena ikutlah. Suruhlah isterimu, anak perempuanmu serta wanita yang beriman agar melabuhkan pakaiannya bagi menutup seluruh tubuhnya. Ini pun sama juga. Suami ni Allahu Akbar. Suami ni garang, contoh dia polis, dia askar, untuk askar contohnya, pegawai, misai melenting, RSM misai melenting, Pak Kem semua orang takut dia. Tapi di rumah takut kat bini. Agak misai melenting, balik rumah takut kat bini. Nak tegur bini pun tak boleh. Baik sembang kedai kopi, oh dia raja, contoh tuan-tuan, bukan kita nak kata nak kutuk RSM dah, contoh. Oh dia lah kak pejabat, dia lah bos, dia lah hebat. Tapi balik rumah bini tak tutup aurat pun tak berani tegur. Takut, bermakna bini tu besar lagi pangkat daripada RSM, bini tu besar lagi daripada pangkat Lieutenant Colonel. Jangan main-main tuan-tuan, ketua polis negara pun kalah dengan bini tu. Jangan main-main. Makna bini besar, jangan main-main tuan-tuan. Walau bini tak makan lah, tidur kat luar lah, masak Maggi lah. Contoh tuan-tuan, minta maaf orang perempuan Jangan main-main, orang perempuan kuat tu. Jangan main-main tuan-tuan.
Dia tak kira isteri panlima ke, panlima ke, kalau salah, bini kat rumah lebih 2-3 kali panlima lagi. Jangan main-main tu. Tak kena gaya tuan-tuan. Ha. Iya saya cakap ni. Ha. Sebab tu saya tak takut bini tuan-tuan. Tapi bini menakutkan saya. Faham, tak faham sudah. Ada contoh. Lawak-lawak sikit lah. Iya tuan-tuan. Jangan main-main tu. Kalau ada ilmu harimau ke ilmu gajah, main dengan bini tak lagi. Kalau tak tunduk ya. Kenyap ya. Itu contoh tuan-tuan. Nak cerita apa ni tuan-tuan? Nak cerita ni perintah Allah SWT supaya Allah suruh perintahkan kita suruh isteri, anak perempuan, wanita-wanita yang beriman melakukan melabuhkan pakaian bagi menutup seluruh tubuhnya. Ini orang faham. Mana isteri yang faham, yang faham tutup aurat. Suami dia faham, dia takut dia kena dosa, dia takut didakwa di akhirat nanti. Jadi isteri faham, suami faham, kan senang. Suruh. Tapi kalau dua-dua tak faham lagi teruk. Kalau salah satu seorang tak faham pun boleh kira lagi. Kalau dua-dua tak faham lagi teruk. Yang demikian lebih sesuai mereka yang dikenali, maka mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Ini nota kaki panjang tuan-tuan. Nota kaki panjang ni baru nak sebut cara mensyukuri nikmat kemaluan. Kita tinggal pada muka surat 99 tu, 3 perkara untuk kesempurnaan penjagaan kemaluan, tak baca lagi. Tertinggal tu. Kita baca tu. 3 perkara untuk kesempurnaan penjagaan kemaluan. Pasal apa tertinggal tuan-tuan? Sebab kita baca nota kaki tu. Nota kaki tu yang pertama dia kata, ketahuilah tidak sempurna menjaga kemaluan melainkan dengan yang pertama menjaga mata daripada melihat perempuan yang haram dilihat. Perempuan yang haram dilihat ni perempuan yang kita boleh kahwin dengan dia. Tu disebut tu. Tu yang nota kaki. Itulah sebab Nabi perintahkan supaya menitahkan isteri baginda dan seluruh perempuan yang beriman untuk menutup aurat tu. Itu nota kaki nombor 1 tu. Okey. Baik, habis itu kita pergi kepada muka surat 100. Baru satu tu, baru hurai bab 1 tu, menjaga mata dari melihat perempuan yang haram tu. Dia punya nota kaki tu tak habis lagi. Muka surat 101 tu baru poin yang kedua, menjaga hati tu. Kita baca berhabis ni dulu. Dalam beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mengambil berat tentang penampilan perempuan ketika berada di luar rumah. Antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyumam mra'atin ta'tarat famarrat ala qaumin liyajidu mirrihiha fahiya zaniyatun. Ni riwayat An-Nasa'i. Mana-mana perempuan yang menggunakan minyak wangi. Ni banyak berlaku ni. Orang perempuan ingat, jangan marahlah. Kalau terkena tu jangan marahlah, sebab ini nasihat agama. Kalau dengar ni, mengaji ni, tinggallah. Mana-mana perempuan yang menggunakan minyak wangi, memakai minyak wangi, lalu dia lalu pada satu kaum lelaki, supaya mereka mencium daripada bau wangi minyak wangi itu, maka dia dianggap telah berzina. Na'udzubillahi min zalik. Ini hadis riwayat. Maknanya apa tu tahu? Perempuan dipanggil berwangi-wangi yang berlebih-lebihan. Sehingga mana dia lalu tu, orang lelaki tu tengok bau wangi. Mana ada satu tarikan, seumpama dia dosanya seumpama dia berzina. Jadi ada beberapa larangan bagi perempuan, dipanggil tabarruj. Tabarruj ni maknanya berpakaian cantik-cantik, bermakeup cantik-cantik. Okey. Kan, orang perempuan ni ada juga kan. Di rumah dia tak makeup pun, di rumah dia bermakeup dengan debu tepung ya. Debu tepung, bedak sejuk ya. Tu suami tak selera tengoknya, ada tengok bedak sejuk ya. Macam baru lepas pantang beranak. Tapi nak pergi kenuri tuan-tuan, 4-5 lapis dia bubuh ya. Minta maaf perempuan ni, tak semualah. Sampai suami dalam kereta 3 kali 4 kali pecek hong, tak siap lagi solat tu. Contoh, tebal sungguh. Sana tak kena, buh kening tebal sebelah, halus sebelah. Buka balik gincu pula tak kena terlebih, lak balik. Budak buh sini tak sama tebal. Dia timbang dengan ni, dia ukur nak bagi dia siap kenduri tu. Tapi di rumah selekeh je. Kan, gelang penuh dengan tu. Hak lembah hak ni, hak saka semua dibubuh.
Okey, di rumah tak cantik pun. Di rumah pakai kemas gantung ya. Suami cium dahi, bau belacan, bau sate, macam-macam bau. Tapi nak pergi keluar, Allahu akbar, wangi sungguh. Itu orang lelaki di luar tertarik tu. Apa hukum dia tu? Tabarrus ni. Seumpama berzina. Nauzubillah min zalik. Ini susah tuan-tuan. Dia tak kira siapa tuan-tuan. Ustaz pun sama. Saya kadang-kadang beletih juga. Nak pergi cantik-cantik. Tak boleh gidah tuan-tuan. Dia tak kira bini ustaz kau. Kadang dia tak tegur. Dia solid lah. Tebal nampak bibir mulut dia. Iya tuan-tuan. Bini ustaz pun supaya ya. Bini Tok Imam supaya ya. Kita lah yang nak tegurnya. Sebab Islam ni dia tak kira bini ustaz ke bini siapa. Islam menegur. Kita letak situ. Allah yang tegur. Nabi yang pesan. Kita letak situ. Kalau kita meletak suami yang tegur, orang yang tegur, Allah tak ada, habis. Tu langgar semacam. Betul tak? Allahu akbar. Takut tu. Dosa tu. Ia hampir sama dengan hadis riwayat Imam Ahmad, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat biqaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyatun. Mana-mana perempuan yang menggunakan minyak wangi, pakai wangi sangat-sangat, lalu dia lalu pada satu kaum supaya mencium bau minyak wanginya, maka dia dianggap telah berzina. Maka hukumnya anggap bukan berzina, tapi dosa tu, berwangi-wangi itu seumpama dosa melakukan zina. Berat tu tuan-tuan. Jadi perempuan ni kata ulama kena pakai, orang kata nak buruh bedak buruh lah sikit-sikit, jangan lebih-lebih. Pakaian pun pakaian jangan nampak menarik sangat. Ya kalau ikut sunnahnya pakai hitam lah, hitam kosong. Berwangi-wangi yang pakai cantik-cantik, berwarna-warni, baju berkelip-kelipan pun sama juga. Tak boleh juga. Menarik sesuatu yang menarik perhatian pada wajah, pada pakaian, pada badan, bawang, itu semua tabarruj. Semua dosa tu. Jadi pakai sederhana saja. Tapi kadang perempuan ni pun sama juga. Kalau tak pakai minyak wangi, nak mengelakkan daripada bau badan tu, kena bau busuk pun jadi fitnah pula. Jadi wangi sangat tak boleh, busuk sangat pun tak boleh. Saya kata apa dia ni keluar daripada kandang mana, mandi kodok ni bau busuk, fitnah juga. Wangi sangat fitnah juga. Ambil pertengahan. Ambil minyak-minyak wangi tu yang mengelak daripada bau badan. Bau badan pun jadi fitnah juga. Apa dia ni bau ketiak busuk ni, makan kari kuat kot. Contoh. Dia ambil pertengahan. Jadi jangan sampai busuk pun fitnah, wangi pun jadi fitnah. Ambil pertengahan. Adalah cara-cara dia tu. Ini larangan Islam. Nak mencegah apa tuan-tuan? Nak mencegah daripada perkara-perkara yang lebih mudarat. Kalau pakai cantik-cantik, make up cantik-cantik, wangi cantik-cantik, menyebabkan terdorong kepada maksiat. Orang menarik, orang lelaki lain menarik dan sebagainya. Dia tak kira kata tua muda. Kata saya tua-tua dah start. Saya dah tua-tua dah start 60, 70, pakai macam mana tak cantik, jangan main. Tua cara tua. Hak tua orang hak tua minat. Betul tak? Janda duda minat. Hak tua yang lihat orang tua juga sama-sama tua. Jangan main-main. Nafsu dia fikir umur, betul tak? Walaupun 60, make-up jadi 15 tu. Itu dia panggil janda berhias tu. Betul tak? Jangan main-main. Anak dara tak make-up. Hak tua-tua 60 tahun make-up cantik-cantik, buat keni halus macam Imam Malini, bibir mulut terbang mewah. Jangan main-main tu. Kalau orang muda 25 tahun. Hak 52 tukar jadi 52 jadi 25. Jangan main-main tu. Orang lelaki make up macam mana tak cantik dah. Jangan main-main tuan-tuan. Orang perempuan yang main, dia pergi make up jangan main, tak tengok-tengok umur. Cantik ni awet ni. Tanya-tanya umur berapa? 65 dah. Dah nenek dah. Ingat anak berdarah mana tadi. Jangan main-main tuan-tuan. Dia jaga badan dia, jaga pakaian dia. Berhenti pinggan macam pinggan kerengga, sikit lagi nak putus. Contoh tuan-tuan, jangan main-main. Tua cara tua tuan-tuan. Iya saya cakap ni, dia tak kira. Menarik perhatian tu.
Kalau tidak tak berlaku lah TV tu. Oh, tua dah, kahwin ada artis pun dah kan. Umur tua dah, kahwin dengan orang lelaki muda, budak lelaki 25 tahun. Dia nak sampai 50 dah. Jangan main-main. Jodoh. Jodoh mencari. Dia tak kira umur tuan-tuan. Betul tak? Jadi nak cerita apa tuan-tuan? Nak cerita tegahan Islam tu menyelamatkan kita daripada condong kepada maksiat. Sebahagian ulama mengatakan tidak mengapa jika dia menggunakan minyak wangi yang sedikit. Saya kata tu sikit. Yang tidak terlalu kuat baunya dan tidak menarik perhatian orang lain serta bukan dengan niat untuk menarik perhatian. Pakai tu secara ikut nak mengelakkan daripada keluar bau badan yang busuk. Cukup tak lah. Ini dia lintah kita, zoom. Naik motor, lintah kita, zoom. Sampai 1 kilometer duk bau lagi. Kita pun follow. Sebab apa dia pakai follow? Sebab kan dia pakai minyak wangi, follow me. Kita pun follow you. Jangan main-main tu. Follow. Sampai rumah, tengok. Lelaki dia berdiri di depan tangga. Kita pun buat salah jalan. Jangan main-main. Follow me, dia pakai minyak wangi-wangi, follow me, Jevon ke Jeban? Silap pun Jevon. Jangan tu. Minyak wangi pun mempengaruhi tu. Minyak wangi pun. Minyak wangi yang mahal-mahal, jangan main kita cium, bau sudah. Jangan main, tekak buka cium baunya. Orang-orang apa dia nak cium tu? Iya. Jangan main tu. Baik. Pun disebut sini tu faedah keadaan minyak wangi. Sunat menggunakan minyak wangi yang tidak kuat warna tetapi kuat baunya bagi lelaki. Orang lelaki ni sunat pakai minyak wangi kasturi yang minyak wangi tapi tak kesan, tak ada. Jangan ada warna lah, warna merah, biru, hijau, habis baju kita baju putih lagi melekat. Bagi perempuan pula sunat yang kuat warna tetapi tidak kuat baunya. Warna kuat tapi tak kuat baunya. Ini disebut dalam kitab Al-Adab. Beza orang lelaki. Orang lelaki kuat baunya dan tidak kuat warnanya. Orang perempuan kurang baunya tapi kuat warnanya. Okey ya. Habis tu. Yang kedua. Pukul 7.20 apa? Pukul 7.30 lah kita berhenti 7.25 Isra' ya 7.25 Isra'. Dia kalau 7.26 Isra' tapi 7.26 tu tak boleh sembahyang Isra' lagi ni, waktu haram lagi. Selepas waktu Isra' 10 minit baru boleh sembahyang. Maknanya 7.26 kita campur lagi lah 10 minit lepas tu baru boleh solat sunat Isra'. Ini waktu tahrim tak boleh sembahyang waktu masuk Isra'. Kadang-kadang orang tak faham dia ada waktu tahrim tu. Jangan masuk Isra' terus sembahyang tuan-tuan. Lebihkan 10 minit, 15 minit lepas tu sebelum masuk Zuhar. Di antara Isra' ke Zuhar tu, tengah-tengah tu boleh sembahyang sunat Isra'. Mak Nabi sebut dalam hadis, siapa yang duduk dalam kuliah subuh, sembahyang subuh zikir, maka bila masuk Isra', maka naik matahari tu, masuk mula-mula muqaddimah duha tu, maka solat sunat 2 rakaat, maka Nabi sebut seperti mana mendapat pahala haji dan umrah yang sempurna. Nabi ulang 3 kali yang sempurna tu. Rugilah kalau kita tak sembahyang sunat Isra' sebelum balik dapat pahala haji dan umrah free kita tinggal, rugi Tapi selepas Isra' 10 minit lah. Okey, itu dalam hukum sebut lah. Baik. Menjaga hati daripada membayang-bayangkan kecantikan rupa parah perempuan. Itu semua tu menjaga kemaluan. Yang ketiganya menjaga perut daripada makanan yang syubhat dan makanan yang terlalu kenyang. Menjaga hati ni banyak-banyak kecantikan rupa parah perempuan semua je. Dia katakan zina hati, dosa hati. Membayangkan kecantikan rupa parah perempuan. Bisik, maknanya hati tu membicarakan tentang ke arah nafsu, ke arah dosa itu dikatakan maksiat batin, dia panggil maksiat batin, maksiat hati. Ingat maksiat hati itu lintasan-lintasan buruk dalam hati tak kena azab ke? Kena tuan-tuan, kena azab, kena dosa. Segala sakaan-sakaan buruk dalam hati, seburuk-buruk doa, bisikan-bisikan yang tak baik itu semua adalah dicatat oleh malaikat sebagai dosa kecuali kita bertobat. Tu. Yang ketiga, menjaga perut daripada makanan syubhat dan makanan terlalu kenyang. Ni pun menjaga. Itu
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallah kataba 'ala bani Adam hazzahu minaz zina, adraka zalika mahalah, fazinal 'ainin nazar, wa zinal lisanil mantiq, wan nafsu tamanna wa tashtahi, wal farju yusaddiqu zalika kullahu wa yukadzibuhu." Ini habis ini. Dia kata apa? Sesungguhnya Allah telah menulis bagian daripada zina ke atas setiap anak ada. Zina tu apa zina tu? Zina tu buat dosa, tuan-tuan. Bukan makna zina bersetubuh lelaki perempuan je. Jangan kita silap faham. Itu satu dosa. Zina mata melihat yang haram. Zina telinga mendengar yang haram. Zina hati membisikkan yang haram. Zina tu dosa lah. Gitu maksud dianya. Dia akan mendapati tanpa berkecuali. Maka zina mata adalah melihat yang haram. Nampak tu? Dan zina lidah adalah bercakap sesuatu yang haram. Nafsu hati tu dan bersyahwat. Nafsu menginginkan dan bersyahwat. Kemaluanlah yang akan membenarkan perkara itu semuanya atau mendustakannya. Keputusan di situ. Di situ ukur dia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka dia kata sini, ketiga-tiga perkara ini jika tidak dijaga boleh membawa kepada zina. Boleh membawa kepada zina. Itu ada penerangan, itu mata, hati dan perut. Ketiga-tiga perkara tu jaga mata, hati dan perut daripada melakukan zina, dosa tu. Zina, faedah 4 pintu masuk maksiat kepada manusia. 4 pintu masuk maksiat kepada manusia. Dikatakan iaitu dia ada huraian di situ 4 pintu tu menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Quturah Az-Zina. Itu kita sebut akan datang, tuan-tuan. Kita sebut akan datang, kita berhenti takat dulu Isra' 7.30. Jadi kita akan sambung zina adalah dosa, kita akan sambung akan datang muka surat 103 zina adalah dosa nah. Jadi kita kena hurai tu dulu tu. Yang nota kaki 137 tu, iaitu faedah 4 pintu masuk maksiat kepada manusia. Itu dia panggil al-lahazat, al-khatarat, al-lafazat, al-khutuwat. Untuk tahu hak ni kita akan huraikan datang. Ni kita katakan 4 perkara tu, pintu tu maksiat tu. Kita akan hurai. Akan datanglah. Tak mari, tak dapatlah ilmu ni. Kita berhenti sekat tu dulu insya-Allah, tuan-tuan. Kita tangguh. Moga-moga Allah merahmati kita semua. Yang baik semuanya daripada Allah Subhanahu taala, yang lemah yang kurang daripada kelemahan diri saya sendiri. Kita tangguh majlis kita pada ini dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Amiltu su'an wa zalamtu nafsi faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Insyaallah tuan-tuan kita sambung lagi akan datang. Yang baik yang bagus lagi tu 15 keburukan zina tu. Ada 15 keburukan zina disebut oleh ulama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuril muzhibin isyani bi nuri wa ala alihi fi kulli lam'ati wa nafsi adada ma wasi'ahu mulka amin. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bima wa alu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bima wa alu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wa sallam bima huwa ahlu. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rasulah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rasulah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rasulah. Allahumma inna أصبحنا أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم إنا أصبحنا أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك.
اللهم إنا أصبحنا أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم إنا أصبحنا أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم فقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. هذا بالله التوفيق وهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.